السلام علیکم. السلام علیکم. I, Dr. Mohammad Akram, Department of Eastern Medicine, Government College, University, Faisalabad. I will like to discuss very low density lipoproteins. These are denser than chylomicron but still have high content of triacylglycerol. Triacylglycerol کا مطلب ہے triglyceride یا neutral fats. یہ triglyceride جو ہے ویری لو ڈینسٹی lipoproteins لیور میں پیدا ہوتے ہیں اور خصوصاً اس وقت جب آپ کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ لیتے ہیں. لیور کے اندر وی ایل ڈی ایل پیدا ہوتے ہیں بائی کمبائننگ ٹرائی ایسائل گلیسرول کولیسٹرول ایپو پروٹین A1 B100 C2 and E and also phospholipid then are released in blood. Very low density lipoproteins and chylomicron are the major carrier of triacylglycerol. یعنی کہ جس شخص کے اندر کائلومیکرون اور وی ایل ڈی ایل کی مقدار زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فیٹ کی مقدار زیادہ ہے. ان پریفرل ٹیشوز ایڈیپوز اینڈ مسلس، یعنی یہاں پہ یہ ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر جو ہے وہ فیٹ زیادہ سٹور ہوتی ہے. ٹرائی ایسائل گلیسرول آف وی ایل ڈی ایل، یعنی وی ایل ڈی ایل کے اندر جو ٹرائی ایسائل گلیسرول ہے از ہائیڈرولائزڈ بائی lipoprotein lipase to fatty acid glycerol and IDL. ان وی ایل ڈی ایل کے اندر ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے وہ بریک ہوگا اور اس سے فیٹی ایسڈ بنے گے، گلیسرول بنے گا اور آئی ڈی ایل بنے گا، یعنی انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لائپوپروٹینز. آگے پھر اس کی جو ہے وہ فیٹ ہوتی ہے. فیٹی ایسڈ جو ہے وہ دوبارہ اگر چاہیں تو فیٹی ایسڈ سے آپ ٹرائی گلیسرائڈ بنا سکتے ہیں، یا فیٹی ایسڈ سے آپ انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیٹی ایسڈ سے بیٹا آکسیڈیشن کے تھرو. تو یہ جو ہے وہ انرجی کا سورس ہے. گلیسرول کو چاہے تو آپ گلائکولائسس میں پائرویٹ تک کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس سے انرجی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے تو اس سے دوبارہ ٹرائی گلیسرائڈ بنوا سکتے ہیں، اور اگر گلوکوز کم ہو جائے ہائپوگلائسیمیا میں تو اس سے گلوکوز بھی بنا سکتے ہیں. تو اس طرح جو وی ایل ڈی ایل کے اندر ٹرائی گلیسرائڈ ہے اس کی ڈفرینٹ فیٹس ہیں، یعنی کہ یہ انرجی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا گلیسرول جو ہے وہ فیٹیس وہ گلوکوز بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور آخر میں جب یہ ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے اس کے یوز ہو جاتے ہیں تو اس میں یعنی اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لائپوپروٹین. فیٹی ایسڈ اینڈ گلیسرول کین آئدر گیٹ آکسیڈائز ٹو پروڈیوس انرجی، یعنی یا تو یہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں یا ان سے جو ہے وہ ٹرائی گلیسرائڈ بن سکتا ہے. آئیڈیل جو ہے جو اس کے بعد جو بچا ہے is further degraded to low density lipoproteins. اس کے بعد جو آئیڈیل کے بعد جو ہے وہ ایل ڈی ایل بنا جس کو کہتے ہیں ایل ڈی لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز. لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز جو ہے اس کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ فیمیل کے اندر اس کی مقدار کم ہوتی ہے، میل کے اندر اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے وہ میل کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور فیمیل میں جو ہے وہ ایل ڈی ایل جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو
فیمیل کے اندر ایل ڈی ایل کم ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں ایسٹروجن کی وجہ سے ایل ڈی ایل کی مقدار کم ہوتی ہے، اور اس لیے ان میں ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے جب مینوپاز ہوتا ہے تو اس کے بعد ایسٹروجن کا لیول جیسے ہی کم ہوتا ہے تو ایل ڈی ایل کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو بیڈ کولیسٹرول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹینڈنسی ہے کہ یہ اتھیرو اسکلروسس کاز کرے آرٹریز کے اندر، اور آرٹریز کو بلاک کر دے، تو اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز، فالج کے چانسز، پیرالائسس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ میل کے اندر اس کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ میل میں زیادہ چانسز ہیں ہارٹ اٹیک کے۔ اس کے مقابلے میں ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہوتی ہے جس کو گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ٹرائی گلیسرائڈ کو یا فیٹ کو آرٹری سے اسکوینج کرتا ہے اور لیور میں لے آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ایچ ڈی ایل زیادہ ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہیں، اتھیرو اسکلروسس کے چانسز کم ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ زیتون کے اندر اور جو اسینشیل آئلز ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو یا جو ہے آپ جتنے زیادہ جو ہے ایڈیپوز ٹیشوز ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اپنے جو ہے وہ کولیسٹرول کو چیک کراتے ہیں، خصوصاً اس میں ٹرائی گلیسرائڈ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایل ڈی ایل کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لیپوپروٹینز، دیز آر پروڈیوس ان دا پریفرل ٹیشوز فرام وی ایل ڈی ایل، یعنی کہ یہ بلڈ اس لیور کے اندر پیدا نہیں ہوتا بلکہ پریفرل ٹیشوز کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کائلو میکرون سے ڈینزر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ٹرائی گلیسرائڈ کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے جو ایل ڈی ایل بنتا ہے تو اس کو دیز آر پروڈیوس ان پلازما بائی دا ڈیگریڈیشن آف آئی ڈی ایل، they have less triglycerides and more protein, therefore are denser than ideal۔ تو یہ جو ہے وہ ان میں یہ اس لیے ڈینزر ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ پروٹین زیادہ ہے۔ they have the highest concentration of cholesterol and esters، جتنا کولیسٹرول زیادہ ہوگا اتنا ہی خطرہ زیادہ ہے ہارٹ اٹیک کا۔ increased level of LDL has stronger association with increased risk of heart attack۔ obese and inactive persons tend to have higher level of LDL۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کے جو ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہو جائیں گے، تو اوبیز پرسنز کے اندر ایل ڈی ایل کی اور ٹرائی گلیسرائڈ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ایچ ڈی ایل، یہ بھی لیور میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے ریلیز ہو کر بلڈ کے اندر جاتا ہے۔ یہ ڈینزر لائپوپروٹین ہے۔ یہ ڈینزر اس لیے ہے کہ اس میں پروٹین کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جتنی پروٹین کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ڈینس ہوگا، اور ٹرائی گلیسرائڈ کی تعداد سب سے کم ایچ ڈی ایل کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ریشو لگائی جاتی ہے کہ پروٹین زیادہ ہے یا ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہے۔ تو اگر پروٹین جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے تو زیادہ کنڈینس ہوگا، کیونکہ پروٹین کی جو ہے وہ وزن زیادہ ہوتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے اس کے وزن کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ڈینزر ہوگا، اس لیے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز کہتے ہیں۔ تو ہائی ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ پروٹین زیادہ ہے اور ٹرائی گلیسرائڈ کم ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے کہ یہ پریفرل ٹیشو سے کولیسٹرول کو اٹھاتے ہیں اور لیور میں لاتے ہیں۔ تو جب یہ کولیسٹرول جو ہے لیور میں آتا ہے تو وہاں پہ فری کولیسٹرول میں ہائیڈرولائز ہو جاتا ہے، وہاں پہ یہ دوبارہ وی ایل ڈی ایل بنا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ وی ایل ڈی ایل جو ہے وہ لیور کے اندر بنتا ہے، یا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے بائل سالٹس کے اندر، تو بائل سالٹس بھی اسی سے بنتے ہیں۔ اب جو ہے بائل کی امپورٹینس تو آپ کو پتہ ہے کہ بائل سالٹ جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایملسیفیکیشن کرواتے ہیں فیٹ کی۔ تو فیٹی ڈائٹ کے لیے بائل سالٹ کا اور بائل جوس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو بہت اہم کمپوننٹ ہیں یہ۔ اگر بائل آپ کا نہیں پیدا ہوگا
تو فیٹ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی، اور وہ فیٹ انڈائجسٹڈ جب سٹول کے اندر آئے گی تو اس کنڈیشن کو سٹیٹوریا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بائل سالٹ چونکہ بناتا ہے، تو اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایچ ڈی ایل کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہوئی کہ ایک اس کی وجہ سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے یہ بائل سالٹ بناتا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ وی ایل ڈی ایل بھی دوبارہ بنا سکتا ہے، یہ اس کی فیٹ ہے۔ لیپوپولیسیکرائڈ دیز کمپاؤنڈس lipids are attached to polysaccharide. They occur in the cell wall of some bacteria. لیپوپروٹین جو وہ زیادہ تر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سیل وال کے اندر، جو کہ بیکٹیریا کی ہوتی ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے جو دیکھنا ہوتا ہے زیادہ تر کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے جو چیزیں ہیں اس میں ہم کولیسٹرول کو ہمیشہ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے کوئی بری چیز ہے۔ کولیسٹرول بری چیز نہیں ہے، اس کی ایکسیسو مقدار جو ہے وہ بری ہے۔ اب کولیسٹرول جو ہے وہ مختلف فارم کے اندر موجود ہے، لیپوپروٹینز کے اندر موجود ہے، یعنی کائلومیکرون کے اندر موجود ہے، وی ایل ڈی ایل کے اندر موجود ہے، آئی ڈی ایل کے اندر موجود ہے، ایچ ڈی ایل کے اندر موجود ہے، اور ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل، یہ سب لائپوپروٹین کا حصہ ہے، اور سیل میمبرین میں بھی ہوتا ہے۔ اب سیل میمبرین میں اگر یہ نہ ہو تو اس کے اندر جو ایک سختی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، تو ڈیفارمیٹی ہوگی۔ اس کے بعد کولیسٹرول سے اسٹیرائڈ ہارمونز آپ کے بنتے ہیں، ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، اور ٹیسٹوسٹرون ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں بنے گی اگر کولیسٹرول آپ ڈائٹ میں نہیں لیں گے، یا یہ کولیسٹرول نہیں ہوگا۔ تو جو بھی چیز ہے اس کی جو اگر نارمل مقدار آپ لیتے ہیں تو پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مقدار آپ زیادہ لیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اگر فائدہ دیکھا جائے تو ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے وہ اگر بریک ہوتے ہیں تو بریک ہونے کے بعد اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس سے فیٹی ایسڈ حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرا گلیسرول حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم فیٹ کو کہتے ہیں کہ فیٹ برا ہے، فیٹ تو برا نہیں ہے، لیکن اس کی ایکسیسو مقدار بری ہے۔ اب ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے اس سے آپ بہت سی انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ انرجی اس کے دونوں کمپوننٹس، اب دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ایک گلیسرول ہوتا ہے، ایک دوسرا فیٹی ایسڈ ہوتا ہے۔ فیٹی ایسڈ بھی انرجی دیتا ہے اور گلیسرول بھی انرجی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہے جو کہ ہماری ڈائٹ کے حصہ ہے۔ تو ڈائٹ میں ہے جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہیں وہ تین قسم کے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، اور لپڈ ہے۔ تو تینوں چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ انرجی حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی جو بھی کمپوننٹ ہے وہ سب ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، ان کی مقدار کا کم یا زیادہ ہونا ڈیفیشنسی ڈیزیز یا ایکسیسو ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے، لیکن نارمل مقدار میں آپ دیکھیں گے تو وہ باڈی کے اندر امپورٹنٹ فنکشنز کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹرائی گلیسرائڈ ہے تو وہ کتنی مقدار میں ہوگا؟ تو اس کی کوئی مقدار جو ہے متعین نہیں ہے کہ اتنی مقدار ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے وہ بننا بند ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنے زیادہ اوبیز ہوتے ہیں کہ وہ چیئر پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور کچھ کی جو ہے وہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ 3-4 من کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے جو لوگ اس کے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور میڈیسن بھی افیکٹ اتنا نہیں کرتی جتنے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے غذا جو ہے اس کی کم کر دے، اور جو ہے نا وہ پیدل چلنے کے لیے کہ تو ٹرائی گلیسرائڈ کیوں بنتے ہیں؟ ٹرائی گلیسرائڈ اسی صورت میں بنتے ہیں جب آپ جو ہے وہ کھاتے زیادہ ہے، آپ کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی باڈی کے اندر، آپ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے گلوکوز حاصل ہوتا ہے، گلوکوز انرجی میں استعمال اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے، زیادہ مقدار ہو تو وہ گلائکوجن بن جاتا ہے۔ اب گلائکوجن کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیا ہے تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ بلڈ کے اندر اگر زیادہ جاتا ہے تو وہ تو ہائپر گلائسیمیا ہو جائے گا۔ تو ایک نارمل پرسن کے اندر ہائپر گلائسیمیا نہیں ہونا چاہیے، تو باڈی جو ہے اس کو یا تو استعمال کر لیتی ہے یا اس کو سٹور کر لیتی ہے۔ اب سٹوریج کا کیا فائدہ ہے کہ جب گلوکوز لیول کم ہو جائے گا تو اس صورت میں گلائکوجن جو ہے بریک ہو کر دوبارہ گلوکوز لیول مینٹین رکھے گی، کیونکہ گلوکوز جو ہے اس کا مینٹین ہونا بہت ضروری ہے۔ برین جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی گلوکوز پہ ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ایک بندہ کھاتا ہی نہیں ہے، فاسٹنگ میں چلا گیا، تو کیا ہوگا کہ یہ جو گلائکوجن سٹور ہوتی ہے
तो वो ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाएगी और ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। अब वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है, मजीद भी नहीं खाया जाएगा, लेकिन बॉडी को जो है वो तो हर सूरत में चाहिए कि ग्लूकोज उसका मेंटेन रहे। तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऐसी चीजों से हासिल होता है जो कि नेचर में नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर जो है ये कीटो एसिड्स है, पायरुवेट है, लैक्टेट है, इन चीज़ों से भी ग्लूकोज बनता है। तो बॉडी हर लिहाज से ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना चाहती है। तो इस तरह जो है वो अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ये याद रखें कि बॉडी को या सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया में तो कोई इतना मसला नहीं है कि भाई वो तो एटलीस्ट उसमें जो है वो सेल्स को एनर्जी तो मिल रही है ना, लेकिन उसके बाद वो उसकी एक्सेसिव मिकदार हो गई। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में प्रॉब्लम क्या है कि एनर्जी ही नहीं मिल रही। तो इसलिए जब भी आप कोई इंसुलिन की डोज लें या इसकी ट्रीटमेंट कर कर रहे हों तो उसमें जो है ना उस डोज का ख्याल रखें कि वो डोज इतनी मिकदार में हो कि ग्लूकोज लेवल इतना कम ना हो जाए कि बंदा जो है ना वो बेहोश हो जाए या मर जाए। अब एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कैसे जो है वो मोटा हो जाता है, उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। असल में जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसमें अब टेंडेंसी ये है कि वो ज़्यादातर फैट से बनी हुई होती हैं और उसके मुताबिक जितना हम खा रहे होते हैं एक्सरसाइज करते नहीं हैं, हमारी वॉक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप जो है ना वो बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मना कर देता है कि आप जो है ना वो मीठा नहीं खाएँ, आप जो है वो लिपिड्स ना लें, आप जो है वो प्रोटीन ना लें। आपकी जो है ना वो लिपिड आप लेंगे तो आप जो है ना आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, बंदा डर जाएगा। यार आप स्वीट ना लें, आपको जो है ना वो डायबिटीज़ हो जाएगा। आप जो है ना प्रोटीन ना लें, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। भाई ये 3 चीज़ें तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली हैं, इन चीज़ों से ये हमें आप डरा रहे हैं। तो इसके ये है कि वो उसके पीछे देखिए कि ये चीज़ हमें क्यों मना की जा रही है। तो तीनों चीज़ें चूँकि एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो इनको एतदाल में लेना चाहिए। एतदाल में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक बंदा जो है वो मीठा खा रहा है, लेकिन वो मोटा हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि वो एक बंदा मीठा खा रहा है, वो लिपिड जो है उसकी मिकदार कम ले रहा है। तो वो होता ये है कि जब आप ग्लूकोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से ग्लाइकोजन जो है वो ज़्यादा बनती है। और उसके बाद जो है वो जब ग्लूकोज़ ज़्यादा हो जाता है, तो वो जब ब्रेक होता है, उसका जो कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल, वो ट्राइग्लिसराइड बनाता है, यानी फैटी एसिड के साथ मिलकर जो है ना डिपॉज़िट हो जाता है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ़ जो है वो ग्लूकोज़ तक मौजूद नहीं रहता कि आपका जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। वो तो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स के अंदर। तो आपने लिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया? फैट के अंदर हो गया। तो इसलिए अक्सर जो है वो लोग जो कि ओबीज़ होते हैं, उनको जब कहा जाता है कि आप जो है ना मीठा कम कर दें, वो कहते हैं हम मीठा क्यों कम कर दें भई? हम हमें आप कहते हैं कि भई लिपिड कम कर दें, आप जो है ना तली हुई चीज़ें कम कर दें। आप कार्बोहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट इसलिए कह रहे हैं कि भई आप मीठा खाएँगे तो मीठा भी तो आपका जो है वो का उसमें लिपिड्स के अंदर चेंज वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो है वो मीठा भी कम खाएँ और उसमें जो है वो तली हुई चीज़ें भी कम खाएँ। या ऐसी डाइट लें जिसमें जो है ना फाइबर की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है जब ज़्यादा लेंगे तो तब भी मोटे होंगे और लिपिड लेंगे तो तब भी मोटे होंगे, क्योंकि दोनों चीज़ जो है इंटर कन्वर्जन इनकी होती है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हर चीज़ जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। अब जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर चीज़ होती है वो होते है ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन रखना। अब आपका हम ये समझते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, मीठा ले लिया तो हमारा जो है ना वो ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन हो गया। अब ग्लूकोज़ आप यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो बॉडी फिर भी कोशिश करेगी कि उससे का मेंटेन रखे। यानी आपने लिपिड लिया, ग्लूकोज़ लेवल अगर कम है तो ट्राइग्लिसराइड का ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोज़ बना देगा। इस तरह ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपने उससे भी यानी कि वो ना पूरा हुआ तो फिर जो है प्रोटीन भी ग्लूकोज़ बनाते हैं।
तो प्रोटीन के अंदर जो होते हैं अमाइनो एसिड वो 2 किस्म के होते हैं। एक कीटोजेनिक होते हैं, एक जो है वो ग्लूकोजेनिक होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोजेनिक होते हैं, वो ग्लूकोज़ बनाते हैं। तो नेचर ने हमारे लिए बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है कि आपका ग्लूकोज़ लेवल हर सूरत में मेंटेन करना है। ख़्वाह वो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप कंटीन्यूअस ही ना लें। तो वक़्ती तौर पे जो जो ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन होता है, वो आपके लिपिड के ग्लिसरॉल से भी हो सकता है और भी हो सकता है प्रोटीन के ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से। और इससे भी अगर एनर्जी जो है वो कम हो जाए, तो फिर उसके प्रोटीन के कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं। वो कीटोन बॉडीज़ जो हैं फिर एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक निज़ाम है जो कि इसमें जो है ना वो सारा बॉडी का जो कि एनर्जी सिस्टम है। बाकी चीज़ें जो है वो तो हेल्प करती हैं। आप जो विटामिन्स लेते हैं, खा वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो या जो है वाटर सॉल्युबल है, जो भी है। अब आप ये देखें कि जो चीज़ आप वाटर सॉल्युबल लेंगे, वो बॉडी के अंदर डेंजरस नहीं होगी, क्योंकि जो यूरिन आप पास आउट करते हैं, वो वाटर है बेसिकली। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें जो है वो यूरिन के अंदर ईज़िली पास आउट हो जाएँगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बी कॉम्प्लेक्स की सिरप्स घरों में पड़ी होती है और बच्चे जो है वो सिरप जो है वो पी रहे होते हैं 2-2 3-3 चमचे, और बाज़ औक़ात तो वो पूरी बोतल ही पी जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। अगर यही विटामिन डी, ए, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन्स के आप डोज़ ज़्यादा लेकर देखिए, आपको या तो उल्टियाँ आ जाएँगी या वो कोई ना कोई उससे टॉक्सिसिटी होगी। तो फैट सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो है बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं और स्टोर होकर जो है वो मसाइल क्रिएट करती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप लेते हैं, तो उसकी जो है अब्ज़ॉर्प्शंस होती है, अब्ज़ॉर्प्शन के बाद उसका वो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज़्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीशन का जो पार्ट है अब्ज़ॉर्प्शन के बाद, वो तो आपके जो है वो यूरिन के थ्रू होता है। तो यूरिन के अंदर ज़्यादातर वही वही चीज़ें जाएँगी जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें जो है अगर आपने ज़्यादा ले भी ली, तो वो यूरिन के थ्रू ख़ारिज हो जाएगी। अगर फैट सॉल्युबल ज़ी ले ली, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम है, अगर वो मेडिसिन के तौर पर आपने ली थी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो है ना वो हम विटामिन्स जो है हम लेंगे तो हम हाँ, जो है वो एनर्जी हासिल होगी। तो ये याद रखिए कि विटामिन से कोई एनर्जी हासिल नहीं होती। विटामिन्स तो सेलुलर फंक्शंस करवाते हैं। इनकी मदद से ये कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं और मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाते हैं। असल जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से होती है। बाकी चीज़ें तो हेल्पर हैं। ख़ाह वो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जो है वो भी कोई उनका भी कोई एक्शंस नहीं है, सिर्फ़ जो है वो रिएक्शंस को जो है वो तेज़ कर देती हैं, उनसे भी कोई एनर्जी हासिल नहीं होती। ना पानी कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी एक कैरियर के तौर पर यूज़ होता है। तो हमारी जो डाइट है, अगर हमने डाइट को कंट्रोल करना है, तो इन चीज़ों में हमने इनको जो है ना वो कंट्रोल करना है। अब जो है हम लोग इसके देखते हैं क्वालिटी, क्वालिटी वाइज़ अगर देखें डाइट की, तो क्वालिटी में ये देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है वो क्यों कुछ चीज़ें बहुत ही महँगी हैं प्रोटीन में, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो है ना गोश्त बहुत महँगा मिलेगा, तो वो क्या है प्रोटीन ही है। उसके बाद जो है आपको दालें जो है वो उस कदरे सस्ती मिलेंगी, आजकल तो बड़ी महँगी हैं। अब जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है गोश्त जो है ये महँगा क्यों है? क्योंकि इसकी जानवर के सोर्स से ये आता है। असल में हमने कभी बुनियादी फ़र्क हमें नहीं पता। तो गोश्त जो है, गोश्त खाने से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? उसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ये है कि वो अमाइनो एसिड जो बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, बॉडी को उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं लेंगे, तो बॉडी के अंदर वो नहीं बनेंगे और डेफ़िशिएंसी डिज़ीज़ेज़ होती है। यानी कि हमारी जो प्रोटीन बनती है 2 किस्म की अमाइनो एसिड से बनती है। एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होती हैं कि जो कि डाइट में लेना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगा।
نان اسینشیل امینو ایسڈ وہ ہیں جو کہ آپ نے ڈائٹ میں لینے ہیں. اگر آپ ڈائٹ میں نان اسینشیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائٹ میں لینے ضروری نہیں ہے نہ، کیونکہ باڈی خود اس کو بنا لیتی ہے. تو اسینشیل وہ ہیں جو کہ ڈائٹ میں لینے ضروری ہے. تو جو گوشت ہے اس کے اندر تمام اسینشیل امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں. اب آئیں دالوں کی طرف. تو کوئی ایک دال لے لے تو اس کے اندر جو ہے تمام اسینشیل امینو ایسڈ نہیں ہوتے، کسی نہ کسی اسینشیل امینو ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. اس لیے جو گوشت ہوتا ہے اس کو فرسٹ کلاس پروٹین کہتے ہیں، اور دالوں کو جو ہے وہ سیکنڈ کلاس پروٹین کہتے ہیں. اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی فرسٹ کلاس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امیر لوگ کھاتے ہیں، اور سیکنڈ کلاس آپ کہیں کہ یہ غریب لوگ کھاتے ہیں. یعنی سیکنڈ کلاس والوں کے لیے دالیں ہو گئی، اور جو امیروں کے لیے جو ہے وہ فرسٹ کلاس پروٹین ہو گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. فرسٹ کلاس لوگ جو ہے وہ بیچارے تو ان کو یورک ایسڈ کے مسائل، اوبیسٹی کے مسائل، ہائپر ٹینشن کے مسائل، اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. وہ تو یہ ساری چیزیں آج کل کھا ہی نہیں رہے ہوتے 50-60 سال کی عمر میں، کیونکہ انہوں نے یہ ساری عیاشی تو کر لی ہوتی ہے. تو فرسٹ کلاس پروٹین صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تمام اسینشیل امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں. اب جو ہے دالیں اگر غریبوں کے حصے میں آئی ہیں تو ان کو فرسٹ کلاس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کو اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ یہ 2-3 دالوں کو اکٹھا کر لیں، تو آپ جو ہے نا ان کو پکائیں. یا یہ ہے کہ ایک دن ایک دال بنائیں، دوسرے دن دوسری، اور پھر تیسری. تو ایک میں اگر ڈیفیشنسی ہو تو دوسری میں پوری ہو جائے گی. یا 2-3 دالیں مکس کرنے سے آپ کو فرسٹ کلاس پروٹین کے فوائد حاصل ہوگے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ کلاس کو فرسٹ کلاس کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو دالوں کو آپ مکس کر دیں، مکس کر کے پکائیں، اور جو ہے نا فرسٹ کلاس پروٹین حاصل ہوگی. تو وہی فوائد ہوں گے جو کہ فرسٹ کلاس پروٹین کے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ پروٹین جو ہے وہ دونوں میں یہ فرق ہے. پلانٹ سورس کے اندر جو ہے وہ تمام اسینشیل امینو ایسڈ نہیں ہوتے، اور اینیمل سورس کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اچھا، اب یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا اور گوشت نے ہمیں موٹا کر دیا، جتنا موٹا ہونا ہے آپ گوشت کھائیں. اچھا، یہ کنسیپٹ تھا، لیکن پروٹین جو ہے ان نیچر یہ نہیں ہم وہ ایز اے پروٹین کوئی انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اصل میں جو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں اس ایسڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں گلوکوجینک، ایک ہوتے ہیں کیٹوجینک. تو جو اس کے گلوکوجینک ہوتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور انرجی حاصل ہوتی ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ کیٹوجینک ہوتے ہیں، وہ کیٹون باڈیز بناتے ہیں، اور اس سے اسٹائل کوئی بنتا ہے، اور پھر وہ سٹرک ایسڈ سائیکل میں جاتا ہے، تو اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پروٹین انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی، یعنی کنورٹ ہو کر، کیٹون باڈیز کے اندر کنورٹ ہو کر، یا گلوکوز کے اندر کنورٹ ہو کر. تو سب سے جو ایزی ہے، یا جس کی ڈائجیشن ایزی ہے، یا جس کو جو ہے نا وہ میٹابولزم جس کا ایزی ہے، وہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ چیزیں آپ کھا رہے ہیں ڈیلی لائف کے اندر، یا جس چیز کی ضرورت ہے، تو ایٹومیٹکلی کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کی ڈائٹ کا موسٹلی پارٹ جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہے. آپ دن میں دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا کھایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 60-70% جو ہے جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ ان نیچر ہے. تو یہ جو ہم پرسنٹیج وہ لیتے ہیں اس کی کہ کتنی چیز کتنی مقدار میں کھانی چاہیے، تو وہ ایٹومیٹکلی بغیر سوچے سمجھے جو کچھ آپ لے رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کہ ہم نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے تو یہ اتنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی بھی چیز زیادہ مقدار میں کھائیں اور آپ موٹے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لی ہے. تو بیلنس ڈائٹ جو ہے اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ نے تمام چیزیں جو ہے وہ ایکول استعمال کی ہیں جتنی باڈی میں چاہیے. ہر موٹا بندہ یہ ضروری نہیں ہے یا وہ صحت مند ہو سکتا ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو، یا اس میں میل جو ہے، میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ موٹا ہو لیکن کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو اس میں، اور یا وہ کمزور ہے تو کچھ چیز کی ڈیفیشنسی ہے. یعنی کہ وہ جو نیوٹریشن کے اندر کوئی پرابلمز ہیں اس کا تناسب جو ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے
प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जब आप चीज़ें लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें लें जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। ये सेलुलर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो एटम आप अपनी जो है ना ग़िज़ा के अंदर फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें। जैसे ही आप फलों का इस्तेमाल बढ़ाएँगे, आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपके ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होते हैं, हेपेटो प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो अपनी ग़िज़ा का ये हिस्सा बना लें कि आपने जो है ना फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आपने सिर्फ़ सालन और जो है ना रोटी पे गुज़ारा करना है, तो फिर आप समझें कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे। अपनी सेहत का जो है ना वो ख़्याल रखें और फ्रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और इससे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपको हासिल होंगे जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को मेन है हमारा जो क्योंकि हर बंदा जो है ना वो परेशान है। परेशान क्या है कि उन्होंने अपनी डिज़ायर जो है ना वो ज़्यादा कर ली है। वो क्या सोचते हैं कि जितना आ गया है ना इससे ज़्यादा हमें हासिल होना चाहिए। इसलिए लोग जो है ना स्ट्रेस का शिकार हैं। अब जब वो सोचते हैं तो क्या होगा कि उनके कार्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता है। तो जब वो बढ़ता है तो उससे क्या होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी बढ़ती हैं। तो उनके जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब जब आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग पर टेंशन लाएँगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्लूकोज़ की ज़्यादा मिकदार चाहिए। तो इधर जो है आपके हार्मोन ख़ारिज हो रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं, आपके हार्मोन ख़ारिज हो रहे हैं, आपकी टेंशन बढ़ा रहे हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लूकोज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, पैncreas पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पैncreas जो है वो ग्लूकोज़ पैदा करना जो है वो कम कर देगा या उसके जो है ना वो सेल ही बर्न हो जाएँगे ग्लूकोज़ पैदा करते-करते। अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस का शिकार हैं, तो जो है पैंक्रियाज़ के सेल ही डैमेज हो जाएँगे और फिर क्या होगा? आप तो डायबिटिक पेशेंट बन जाएँगे। अब डायबिटिक पेशेंट बनेंगे तो क्या होगा? तो डायबिटिक पेशेंट में तो ये है कि वो अब डायबिटीज़ तो कभी ठीक नहीं होनी, क्योंकि आपने जो है वो एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब ये ऑटोमेटिकली आप जाएँगे हाइपरटेंशन में, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो आपने जो है ना वो टेंशन ली, स्ट्रेस लिया और खामखा की टेंशन इसलिए है। हम लोग ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं? यार दूसरा हमारे से आगे क्यों चला गया? दूसरा क्यों खुश है? असल में हम ये नहीं देखते कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी हुई है वो उसी के लिए ही है। आप जो है ना वो कोई ए जो है ना वो बी नहीं बन सकता। हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ मखसूस जो है वो खूबियाँ दी हैं। जो कुछ आपके पास है आप उस पर खुश रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। जैसे ही आप ये डिज़ायर ज़्यादा कर देंगे, मेहनत ज़रूर करें लेकिन जब आप असल ये इन उन लोगों को होता है जिनमें हसद, कीना और इस चीज़ किस्म की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल, शुगर के मसाइल इसलिए होते हैं। और क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम जो है ना 10 मिनट अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ कह देते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो उन पर स्ट्रेस होता है कि मैंने तो ये बात कह दी, अब क्या होगा? तो उनके कंटिन्यूअस उनके हार्मोन्स बढ़ते हैं और वो ग्लूकोज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंसिव होते हैं और फिर कंसल्टेंट के मज़े हो जाते हैं। अब जो जिस कंसल्टेंट के पास कोई मरीज़ डायबिटिक गया है या हाइपरटेंसिव गया है, वो उसका कंटिन्यूअस जो है ना वो मरीज़ बन गया है। अब उस बंदे ने मरना ही उस कंसल्टेंट की दवाई से है, क्योंकि उसने क्या करना है, ना तो इनका कोई इलाज है, इनका सिर्फ़ कंट्रोल है। कंट्रोल कितने करेंगे? वो दवाएँ लेकर जो है ना वो डायबिटीज़ की या शुगर की तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट ही इतने होंगे, कुछ अरसे के बाद जो है वो गुर्दों पे इफ़ेक्ट हो जाएँगे। अब जो है ना गुर्दे जो है ना फेलियर की तरफ जाएँगे और उसके बाद जो है वो डेथ भी हो सकती है। अब जो है वो साइड इफ़ेक्ट की बजाय साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएँगे। तो अब जो है ना बहुत सी आप चीज़ों को देखते हैं कि किसी का कोई जो है ना वो
परमानेंट इलाज ही नहीं है, सिवाय चंद एक जो है बीमारियों के, जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती हैं, या पेन किलर्स हैं। इसके अलावा कोई किसी भी मेडिसिन का, सिवाय ये इन्फेक्शियस डिजीज के, बाकी जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है ना, इनका इलाज है ही नहीं परमानेंट। इसका तो ये है कि आप एक बार दवाई पे लग गए तो वो दवाई आपको ज्यादा खानी पड़ेगी, और सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, और उससे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, फिर गुर्दों के मसाइल भी होंगे, और मसाइल भी बढ़ते रहेंगे। और जो है ना, एट द एंड जो है उसी बीमारी के साथ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही फौत होंगे। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपने अपनी डाइट पे ख्याल रखना है, उसमें जो है वो फाइबर की मिकदार बढ़ा बढ़ा देनी है। उसके बाद जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है, टेंशन को कम से कम करना है, और जो भी बात चीज हो रही है छोड़ दें अल्लाह ताला पे, और अपनी मेहनत करें, और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। दूसरों की तरफ ना देखें, उन लोगों की तरफ देखें जो बेरोजगार हैं, और अपने जो कुछ आपको मिला है उस पर आप खुश रहेंगे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। प्रॉब्लम उस वक्त होंगे जब आप कंपेयर कर रहे होंगे अपने से हाई लेवल के। तो लो लेवल को देखें कि लोग जो है 20,000 25,000 पे जो है नौकरियां कर रहे हैं। तो एक जो है वो दूसरों को देखना, अपने आप को कंपेयर करना कम कर दे। अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या पता चलता है कि वो इसके बिहाइंड जो है वो स्ट्रेस था। तो अपने आप को बिजी रखें, और देखें कि डेली बेस पे अपने आप को देखें कि आपके जो अखलाक के अंदर, आपकी चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है ना, आपके एनवायरनमेंट का होता है, कि आप किन लोगों के पास बैठते हैं। अब आपने देखा होगा कि अच्छे लोग अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों के पास बैठते हैं। ये जो है ना, कोई रूहें थी या जैसा भी था, कि एक जो है ना, आप अक्सर देखते हैं कि किसी भी जगह किसी लोग आपके पास सैकड़ों लोग आ जाते हैं, और आप लोग किसी को भी देखते हैं तो आपको कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ लगता है यार इनकी हम शक्ल भी ना देखें। तो वो ये क्या चीज़ है? और जिन लोगों को आप देखते हैं और आपको वो अच्छे लगते हैं, तो यकीनन बाद में मेरे मेरे तजुर्बे में ये आया है कि 90% वो लोग बाद में आपके लिए अच्छे ही साबित होते हैं, और जो पहली ही नज़र में आपको बुरे लगते हैं, वो आपसे भी नफ़रत करते हैं, और आप उनसे नफ़रत करते हैं। ये बनी आप लोगों को तजुर्बा हुआ है कि नहीं? खुद पहली लुक में ही आप देख लेते हैं कि ये कोई पर्सनैलिटी का हिसाब होता है। अब इसमें जो है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। आप अपने आप को एनालाइज करें, जिन लोगों के पास आप बैठते हैं, कि अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो अच्छी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे लोग, जो आपके साथी हैं वो अच्छे हैं। अगर आपकी हैबिट्स बुरी हो रही हैं, तो आप इस बात पे गौर करें कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। तो आप फौरन इस चीज पर कंट्रोल करें कि इन लोगों के पास आपने नहीं बैठना। ऐसे लोग जो कि हर वक़्त रोते ही रहते हैं कि मर गए, खप गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ऐसे लोगों के पास तो बिल्कुल बैठे ही नहीं। ये लोग जो है वो खुद भी नाउम्मीद होते हैं और दूसरों को भी नाउम्मीद करते हैं। तो ये नेगेटिव लोग जो है ना, उनके को बिल्कुल इनके पास ना बैठे, ये आपको स्ट्रेस आपके लिए पैदा करते हैं, ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ डिप्रेशन है। इनके को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे लोगों के पास बैठे जो आपको सुकून दें, जो आपको हिम्मत दें। ऐसे लोग जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो अपने जो है आपने 15 दिन के बाद देखना है कि आपकी आदत में जो है वो कितना फ़र्क आया है। क्योंकि आपको मिलना वही है जो आपके नसीब में लिखा है, बाकी कोशिश आपकी होती है। ऐसे स्ट्रेस लेने से क्या होगा, इस थोड़ी सी लाइफ के अंदर जो है अपने आप को ना मुब्तला करें। आप बीमार हो गए तो फिर आपको किसी ने नहीं पूछना। अगर आप कमा रहे हैं तो आप घर वालों के लिए एटीएम मशीनें हैं। जब आपको कोई मसला हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया, आप फालिज हो गए, आप जो है वो बैठ गए, तो आपको फिर आपकी औलाद भी नहीं पूछेगी। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी सेहत को देंगे। जब तक आपकी सेहत है तो उस वक़्त सब आपके हैं। जब आपकी सेहत नहीं है तो फिर तो इंतज़ार करते हैं कि अब ये इसको जाने ही दिया जाए, क्योंकि किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो टाइम निकालना पड़ता है, औलादें भी छोड़ जाती हैं। तो आपने जो है वो इन स्ट्रेस से अपने आप को निकालें, तो आपके जितने भी ये अनट्रीटेड डिजीज़ हैं, जो कंट्रोल में नहीं आती, ये आपको कभी भी नहीं होंगी।
اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو. باقی جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں یہ کنٹرولیبل ہیں. تو بات ہو رہی تھی اس کے کولیسٹرول سے، تو کولیسٹرول کے فائدے بتاتے بتاتے یہ جو ہے نا چیزیں جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. کوئی سپیکر ہے تو بتائیے گا.